رہی عام کی گفتگو چل رہی تھی. فرمایا کہ وَكَذَلِكَ قُلْنَا وَكَذَلِكَ قُلْنَا جی وَقُلْنَا كذلك في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنه يوجب حرمة متروك التسمية عامدا. وجاء في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن متروك التسمية عامدا فقال عليه السلام كلوه فإن تسمية الله تعالى في قلب كل امرئ مسلم فلم يمكن التوفيق بينهما لأنه لو ثبت الحل بتركها عامدا لثبت الحل بتركها ناسيا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام غیر مخصوص منہ البعض اس کی پہلی تفریح تھی. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما ما عام تھا. اور دوسری تفریح تھی فقرؤوا ما تیسر من القرآن تو ما عام تھا. اور عام غیر مخصوص منہ البعض یہ قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، مفید قطعیت اور مفید یقین ہوتا ہے، تو اس کو خبر واحد کے مقابلے میں ترک نہیں کیا جا سکتا. تیسری مثال دیتے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ من ما، تو یہ ما عام ہے. پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں، کون سا فرمان؟ تم مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ ذکر کیا گیا ہو، نہ لیا گیا ہو. یہ فرمان بے شک وہ واجب کرتا ہے متروک التسمیہ عامدن کی حرمت کو، یعنی اس فرمان سے جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑے ہوئے جانور کی حرمت ثابت ہوتی ہے. یہ واجب کرتا ہے، عامدن کا پہلے ترجمہ کریں گے. یہ واجب کرتا ہے جان بوجھ کر، اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ اس کے بعد متروک بسم اللہ چھوڑے ہوئے کی حرمت کو. فقال، حالانکہ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سے متروک التسمیہ عامدن کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کے جواب میں آپ نے یہ فرمایا کلوہ، تم کھاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہر مسلمان مرد کے دل میں ہوتا ہے. تو ایک طرف قرآن کریم کی آیت متعمدن ترک تسمیہ کو حرام ثابت کرتی ہے، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان متعمدن ترک تسمیہ والا جانور اس کو حلال قرار دیتا ہے. فلا يمكن التوفیق بینہما، تو ان دونوں کے درمیان تطبیق دینا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ثابت ہو جائے حلال ہونا بستر کیا بسم اللہ کے ترک کرنے کی وجہ سے جان بوجھ کر، یعنی جب یہ مدعا ثابت ہو جائے گا جان بوجھ کر بسم اللہ ترک کیا ہوا جانور حلال ہے، تو نسیان میں تو بدرجہ اولا عذر ہوگا، وہ تو بطریق اولا حلال ہوگا. تو البتہ حلال ہونا ثابت ہو جائے گا بسم اللہ کے ترک کرنے کی وجہ سے بھولنے کی حالت میں. تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ فہی نہیں، تو اس وقت کتاب اللہ کا حکم مرتفع ہو جائے گا، اٹھ جائے گا، یعنی غیر معمول بھی ہو جائے گا، اس پر عمل نہ ہوگا کتاب اللہ کے حکم پر. تو فیترک الخبر، لہذا خبر کو ترک کر دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب اللہ کا حکم عام ہے اور عام مفید یقین ہوتا ہے اور خبر ظنی ہوتی ہے، لہذا خبر کو ترک کر دیا جائے گا اور کتاب اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے گا. یہ تو ترجمہ ہوا. اب صورت مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ذبح کرتے وقت بسم اللہ عمدن یا بھول کر ناسین چھوڑ دے تو ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ تو یہ مختلف مسئلہ ہے.
यानी वो ज़बीहा हलाल है या हराम। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अगर जानबूझकर बिस्मिल्लाह तर्क किया गया है तो वो खाना हराम है, और अगर नासियन तर्क किया गया है तो उसका खाना हलाल रहेगा। ये इमाम अबू हनीफा का मसलक हुआ। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला के नज़दीक दोनों सूरतों में हराम है, यानी बिस्मिल्लाह को तर्क किया चाहे निस्यानन हो चाहे आमदन हो, हर सूरत में वो हराम होगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक दोनों सूरतों में हलाल होगा, यानी चाहे निस्यानन तर्क करे चाहे अमदन तर्क करे। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला की दलील वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाह, यही आयत है कि कलिमा माँ आम है, और माँ जब आम है तो वो शामिल है, मुश्तमिल है मतरूक तस्मिया आमिदन को भी और मतरूक तस्मिया नासियन को भी, यानी जानबूझकर बिस्मिल्लाह तर्क किया गया हो वो जानवर और भूले से तर्क किया हो वो जानवर, दोनों को शामिल है। तो खुलासा ये निकलेगा कि उसके खाने की इजाज़त नहीं होगी जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो, चाहे निस्यानन चाहे आमदन। ये हुई इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की दलील। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की दलील ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतरूक तस्मिया आमिदन के बारे में सवाल किया गया था, तो आपने उसका जवाब दिया है, वो जो मतन है वो वही है कि कुलू फ़इन्न तस्मियत अल्लाहि, खाओ तुम उसको इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का नाम हर मुसलमान मर्द के दिल में है। तो अल्लाह ताला का नाम दिल में होता है, इस वजह से आपने जायज़ करार दिया। और दूसरी हदीस में अल मुमिनु यज़बहु अला इस्मिल्लाहि सम्मा औ लम युसम्मी, कि मोमिन ज़बह करता है अल्लाह के नाम पर, चाहे वो बिस्मिल्लाह पढ़े या न पढ़े। तो इस वजह से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जब आमिदन बिस्मिल्लाह तर्क किया हुआ जानवर नबी के फरमान की वजह से हलाल हो गया तो निस्यान तो उज़्र है, वो तो बतरीके औला हलाल होगा। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि की दलील वो भी यही आयत है कि ला तअकुलू मिम्मा, तो माँ में कलिमा आम है, उससे बात तो वही साबित होती है जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क्या, कि मतरूक तस्मिया आमिदन हो या नासियन हो, दोनों को शामिल है। बज़ाहिर तो यही मालूम होता है, लेकिन गौर किया जाए तो मालूम होगा कि आयत मतरूक तस्मिया यानी नासियन किसी ने बिस्मिल्लाह को तर्क किया हो उसको शामिल ही नहीं है। आयत जो कंटेंट है, आयत का कंटेंट सिर्फ मुतअम्मिदन ही को है। एक तो इस वजह से कि जो नासी होता है यानी भूलने वाला होता है वो जाकिर के हुक्म में होता है, यानी याद रखने वाले के हुक्म में उसको शुमार किया गया है। क्यों? इसलिए कि निस्यान एक उज़्र शरई है। रुफिया अल उम्मती अल खताउ वन निसियान, मेरी उम्मत से खता और निसियान को दूर कर दिया गया है, माफ कर दिया गया है। तो अगर ज़बह करने वाला मुसलमान है तो उसका मुसलमान होना ज़िक्रुल्लाह का दाई है, यानी मतलब इस्लाम उसको ज़िक्र की तरफ बुलाने वाला है। तो इसलिए उज़्र और निस्यान की वजह से उसके मुसलमान होने ही को ज़िक्र के कायम मुक़ाम कर दिया कि वो मुसलमान है, बस वो काफ़ी है। तो नासी हुक्मन ज़ाकिर है। तो जब नासी हुक्मन ज़ाकिर है तो नासी मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाह के तहत आएगा ही नहीं। तो ये आयत नासी को शामिल ही नहीं है। तो मुतअम्मिदन वाला हुक्म अपनी जगह पर बाकी रहेगा। और दूसरी वजह ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने लम युज़कर फरमाया, और लम युज़कर के अंदर अमद का तड़का मिलता है, यानी अमद की बू आ रही है कि अल्लाह का नाम न लिया गया हो। अल्लाह तबारक व तआला ने लम यतज़क्कर नहीं फरमाया कि याद न रहा हो, लम युज़कर ही से अमद की तरफ इशारा मिल जाता है। तो इससे भी मालूम हो जाता है कि ये आयत नासियन को शामिल ही नहीं है, इस आयत में सिर्फ और सिर्फ मुतअम्मिदन ही शामिल है। और इसीलिए कहा इबारत के अंदर
کہ اگر حلال ہونا ثابت ہو جائے اس کے جان بوجھ کر ترک کرنے کی وجہ سے تو حلال ہونا ثابت ہو جائے گا اس کے ناسین ترک کرنے کی وجہ سے بطریق اولا. تو اس وقت کتاب اللہ کا جو حکم ہے وہ غیر معمول بھی ہو جائے گا، یعنی اس پر کوئی عمل ہی نہیں ہوگا. تو ہم کتاب اللہ کا جو عام ہے وہ قطعی ہے، مفید یقین ہے، مفید قطعیت ہے، اس پر عمل کریں گے، اور خبر واحد کو ترک کر دیا جائے گا تاکہ کتاب اللہ کا حکم منسوخ نہ ہو. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں چھوڑ دیتے ہیں، مدرسے کا وقت ہو رہا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر. آمین.